بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ عرب کے معنی ہے صحرا۔ یہ لفظ عہد قدیم سے عرب میں بسنے والے لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ عرب اندرونی طور پر چاروں جانب صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے اور بیرونی طور پر بیچوں بیچ میں واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے جڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو فلسطین سے واپس لائے، تب اللہ تعالی نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے کو جلا وطن کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجبوراً حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑ دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، بس ایک ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ جب کبھی سیلاب آتا تو اس کے دائیں بائیں کترا کر نکل جاتا۔ اس وقت نہ مکہ میں پانی تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم و بیش 4 بار مکہ کا دورہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیاد کھود کر دیوار اٹھائی اور کعبہ تعمیر کی اور دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئی۔ ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں عدنان 21ویں پشت پر پڑتے ہیں اور عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ قریش قبیلہ کنانہ سے وجود میں آیا۔ قصی کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جس میں ان چاروں بیٹوں سے 4 قبیلے وجود میں آئی۔ پہلا عبد شمس، دوسرا نوفل، تیسرا مطلب اور چوتھا ہاشم۔ ہاشم کی نسل سے ہی اللہ تعالی نے ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ قصی بن کلاب منظر عام پر آ کر قریشوں کو متحد کر کے انہیں شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرور کیا۔ اس سے پہلے قریش کی کوئی عزت و مقام نہیں تھی۔ جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی اس وقت عرب میں 2 قسم کے حکمران تھے، پہلے جو تاج پوش بادشاہ تھے اور دوسرے جو قبائلی سردار تھے۔ 523 عیسوی میں ایک سنگین حادثہ پیش آیا جسے قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کے یہودی بادشاہ جس کا نام جونواس تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک سنگین حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو جونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ رہے اور بیت اللہ کی متولی رہے۔ ان کے اولاد کو
बावकार वजूद और मर्तबा तो मिला, लेकिन इक्तदार और इख्तियार से महरूम रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन 2000 साल कबले मसीह का है। इस हिसाब से कबीला जुरहुम की हुक्मरानी मक्का में 2000 साल तक रही। कुसई के मुतल्लिक बताया जाता है कि वह अभी गोद में ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। जब कुसई जवान हुआ तो मक्का वापस आया। उसने हुलैल बिन हबशिया के बेटी से निकाह किया और हुलैल के इंतकाल हो जाने के बाद काबा की तौलियत और मक्का की हुकूमत इख्तियार कर ली। मक्का पर कुसई के हुकूमत का वाक़या 5वीं सदी यानी 440 ईस्वी में हुआ। कुसई ने ही हरम काबा के शिमाल में दारुल नदवा तामीर किया। दारुल नदवा एक ऐसी जगह थी जहां तमाम बड़े बड़े अहम मामलात के फैसले होते थे। कुसई का पहला बेटा अब्दुद्दार था और दूसरा बेटा अब्दुमनाफ। कुसई ने अपने सारे मनासिब और एजाजात की वसीयत अब्दुद्दार के लिए कर दी, जैसे दारुल नदवा की रियासत, खाना काबा की हिजाबत वगैरह वगैरह। कुसई की मुखालफत कोई नहीं करता था, उसकी हर बात मानी जाती थी। इसलिए उसके वफात के बाद बेटों ने कुसई की वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्दुमनाफ की वफात हो गई तो अब्दुमनाफ के बेटों का इन मनसब के सिलसिले में अपने चचेरे भाई यानी अब्दुद्दार की औलाद से झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से कुरैश 2 हिस्सों में बट गए। चुनांचे दोनों गिरोहों ने आपस में मनसब बांट लिए। फिर बनु अब्द मुनाफ ने हासिल शुदा मनसब के किराअंदाजी की, तो किराअंदाजी में हाशिम बिन अब्द मुनाफ का नाम निकला। इसलिए हाशिम ने अपनी जिंदगी भर हिजाज कराम को पानी पिलाना और उनकी मेज़बानी करने का इंतज़ाम किया। जब हाशिम का इंतकाल हुआ, उनके भाई मुतल्लिब ने उनके जानशीनी की और मुतल्लिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम, जो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनको मिली और उनके बाद उनकी औलाद उनके जानशीन हुई। गर्ज शिर्क और बुत परस्ती अहले जाहिलियत के दीन का सबसे बड़ा मजहर बन गई थी, जिन्हें घमंड था कि वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। दौरे जाहिलियत के अंदर बुत परस्ती के अकवाल। नंबर 1, दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन बुतों के पास बैठते थे और उसे जोर जोर से पुकारते थे और फरियाद और इल्तिजाएं करते थे। नंबर 2, बुतों का तवाफ करते उनके सामने सजदा करते थे। नंबर 3, नजराने और कुर्बानियाँ पेश करते। नंबर 4, अपनी खेती और चीज़ों का एक हिस्सा बुतों के लिए रखते थे। नंबर 5, मुशरिकीन अरब काहिनों, अराफों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। नंबर 6, किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते थे। फिर अगर वह दाहिने जानिब भागता तो उसे अच्छाई और कामयाबी की अलामत समझते थे और वह काम कर जाता। अगर बाएं जानिब भागता तो उसे नहुसत की अलामत समझते और काम से बाज रहते। जाहिली माशरे की झलकियाँ। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती और एहतराम किया जाता था। मर्द को ही खानदान का सरबराह माना जाता था। मर्द और औरत का ताल्लुक निकाह के जरिए होता था। लोग ऐसी भी 2 औरतों एक वक्त निकाह में रख लेते थे जो आपस में सगी बहन होती थीं। बाप के तलाक देने या वफात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर लेता। अरब के लोगों की कबाइली ताल्लुकात पुख्ता और मजबूत थी। उसी के सहारे जीते और उसी के लिए मरते थे। तिजारत जरूरियात ज़िंदगी हासिल करने का सबसे अहम जरिया था। सारी अरब औरतें सूत काटती थीं। आम लोग जरूरी कपड़ों और लिबास से भी बड़ी हद तक महरूम रहते थे। सखावत, मेहमान नवाजी में एक दूसरे से आगे रहते थे।